나사렛 선교는 하나님의 사람들을 통한 하나님의 운동입니다. 이 운동은 전 세계의 사람들과 교회의 자유롭고 헌신적인 드림으로 인해 가능하게 됩니다. 세계 선교 헌금은 우리 선교기관의 발견, 발전, 후원을 위한 기반이고 아직 복음이 전해지지 않는 사람과 장소들의 나사렛 교회가 예수 그리스도의 복음을 전하는 일을 가능하게 해주었습니다. 세계 선교 헌금은 교단의 선교 사역에 쓰이는 가장 큰 부분이자 우리 교단 선교 기금의 모퉁이 돌입니다. 이러한 기금들은 지구들이 개교회와 사역들을 통해 교회 개척과 제자도 전략을 효과적으로 실행할 수 있게 해줍니다. 우리 교단의 모든 교회와 성도는 재정적 기여를 통해 세계 선교에 참여하며 이는 우리를 통일된 목적과 비전으로 묶어줍니다. 나사렛 교회는 여러분의 헌금으로 인해 세계 소통, 테크놀로지 지원, 새로운 선교 프로그램을 개발하고 유지할 수 있습니다. 모든 나사렛 선교사들은 파송 지위에 상관없이 세계 선교 기금에 의해 조성된 선교 자금의 도움을 받습니다. 각 선교사는 자금, 보험, 선교사 돌봄과 같은 지원을 받습니다. 나사렛 국제 선교회, 나사렛 국제 청년회, 사역과 증거, 세계 선교국, 그리고 많은 다른 사역들이 세계 선교 헌금에 도움을 받습니다. 나사렛 긍휼사역, 예수 영화 추수 동력자들, 세계 선교 방송과 같이 개별적으로 자금을 도달하는 사역들, 또한 세계 선교 기금을 통해 유지하는 기반 시설의 혜택을 받습니다. 여러분의 헌금을 통해 전 세계의 새로운 교회들이 자기 지역에 영향을 끼치는 일을 할 수 있습니다. 그러한 헌금을 통해 또한 그 교회들의 목사와 지도자들을 훈련하고 준비시킵니다. 전쟁으로 찢긴 시리아를 떠나온 후 사역의 부르심을 받은 라피 목사님이 있습니다. 오늘날 라피 목사와 그의 어머니 리나는 아랍어를 사용하는 두 개의 교회를 폴란드에서 시작했습니다. 당신의 헌금은 나사렛 교회가 교역자를 개발하고 안수하는 일에 자금이 되고 나사렛 고등교육기관을 통해 전 세계에서 선결 교육을 제공할 수 있도록 해줍니다. 당신의 드림은 세계 도처의 교회들에게 90개 이상의 언어로 자료와 문서를 제공하도록 해줍니다. 또한 목사들에게 자료를 공급하고 어린이, 청년, 성인의 성경적 교육 자료를 제공할 수 있게 해줍니다. 당신의 드림으로 인해 코트디아부아르에 있는 암스트롱 초등학교 같은 학교가 지역에 영향을 줍니다. 학교의 어린이들이 기독교적 가치를 배우고 학생과 그 가족들이 주님의 복음을 듣습니다. 마가복음 22장에는 과부가 풍성하게 드리는 아름다운 모범의 이야기가 있습니다. 예수님은 제자들을 부르셔서 그녀가 자신의 모든 것을 드렸기에 가장 많이 드린 사람이라고 말씀하십니다. 우리의 중점은 얼마나 많이 드리는지가 아닙니다. 우리가 상상조차 할 수 없는 사람과 장소들에 가시며 나사렛 선교사들을 통해 일하시는 선교의 하나님을 믿기 때문에 드립니다. 우리는 운행하시는 하나님을 믿습니다. 그리고 우리 마음에 깊이 자리 잡은 그 믿음이 우리가 드리도록 감동합니다. 우리는 우리 지역들에서 운행하시는 예수 그리스도를 변화시키는 사랑에 참여하는 세계적 교회, 자유로운 교회입니다. 함께 세계 선교 기금 헌금을 통해 우리는 세상과 함께 그리스도의 사랑을 나눕니다.
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, oh, eu sou teu, eu sou teu. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu aimes. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you.
Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. Aan zijn liefde is daar geen einde. Give thanks to the Lord of lords. O seu amor dura para sempre. To him who alone does great wonders, who by his understanding made the heavens, who spread out the earth upon the waters, ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಳುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. who made the great lights, the sun to govern the day, Porque seu amor te dura para sempre. the moon and stars to govern the night, उनवांसे प्रेमय सदाकाल पवत्नेय. to him who struck down the firstborn of Egypt 그의 인자하심이 영원하리로다. and brought Israel out from among them لأن إلى الأبد رحمته. with a mighty hand and outstretched arm, hikuva tintswalo ta yena hi leti nga heriki. to him who divided the Red Sea asunder उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ. and brought Israel through the midst of it, তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। but swept Pharaoh and his army into the Red Sea. To him who led his people through the wilderness, கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. to him who struck down great kings उसकी शफकत अवधि है. and killed mighty kings, Mbëggeelam dafay sax ba abadan. Sihon, king of the Amorites, Потому что милость его навеки. and Og, king of Bashan, and gave their land as an inheritance, Car sa miséricorde dure à toujours. an inheritance to his servant Israel. Seu amor te dura para todo o tempo. He remembered us in our low estate and freed us from our enemies. उसका प्रेम सदा की है. He gives food to every creature. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. For this day, we're gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. Nous sommes là pour toi, nous chantons pour toi. Los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Tua presença em nós reflete a tua glória, nos faz olhar pro céu. Sabemos que estás do céu a nos guardar, revela-te a nós. We'll sabab tukorapa, we'll sabab tunaimba. Umuamino, tataka kuona milango ya mafuriko, utamu kubwa tiririka moyoni mwangu na kujaza
us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every night on Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every part of our souls. Open up the heavens. 사랑하는 형제자매 여러분, 이번 추수감사 예배를 함께 드리게 되어 무척 기쁩니다. 올 한 해는 우리 모두에게 정말 힘든 한 해였습니다. 그러나 이러한 상황 속에서도 우리는 하나님께 감사와 찬양을 돌립니다. 1세기 무렵 사도 바울은 빌립보 교회에 편지 한 통을 썼습니다. 물론 교회 안의 리더들은 누군가를 더 편애해서는 안 되지만 많은 이들은 바울이 이 교회에 좀 더 특별한 마음을 가지고 있었다고 여기고 있습니다. 바울은 로마의 식민지에서 예수님을 따르는 삶을 실천하는 이 빌립보 교인들을 각별히 여겼습니다. 빌립보 사람들은 높은 지위와 부와 권력을 가진 것을 자랑으로 삼으며 살았습니다. 그러한 그들의 삶은 신앙 안에 거하며 주님처럼 겸손하게 살던 그리스도인들의 삶과는 무척 대조적인 것이었습니다. 바울은 이러한 빌립보 교회에 편지 한 통을 보냈습니다. 빌립보서 1장 3절에서 11절 말씀입니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 바울은 이 편지를 로마의 감옥에 갇혀 있는 동안 썼습니다. 아마 무척 힘든 시간을 보내었을 것입니다. 그리고 그 고통으로 인하여 바울은 결국 죽음에 이르게 되었을 것입니다. 그러나 그의 영은 여전히 감사와 찬송으로 가득 차 있었습니다. 빌립보 교회는 그러한 바울을 보살피기 위해 성도들 중 한 사람을 로마에 보내었습니다. 교회는 그 인편을 통해 바울을 위한 재정적인 지원도 아끼지 않고 함께 모아서 보냈습니다. 그러니 바울이 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하노라 라고 쓴 것이 이해가 가고도 남습니다. 바울은 그를 통해 하나님의 사람들의 신실함이 무엇인지 잊지 않고 기억할 수 있었을 것입니다. 목회자 여러분, 교회 리더들과 평신도 여러분, 저희는 여러분을 생각할 때마다 하나님께 감사한 마음을 갖지 않을 수가 없습니다. 우리는 전 세계를 강타한 코로나19를 맞이했던 지난 몇 개월 동안 여러분들이 어떻게 이 일에 대처해 오셨는지를 잘 알기 때문입니다. 주님께서는 여러분이 그 기간 동안 이루신 일들을 다 아시며 주의 나라를 위해 얼마나 수고했는지 아십니다. 그러니 우리의 감사한 마음을 어떻게 다 말로 표현할 수 있겠습니까?
여러분들이 이 어려운 시기에 서로 더 연합하고 협력하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울여 왔는지 잘 알고 있기에 여러분들을 생각할 때마다 감사의 마음이 넘칠 뿐입니다. 빌립보서 1장 3절부터 4절에서 바울의 감사가 기도 속에 나타납니다. 그는 말했습니다. 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여. 바울에게 있어서 감사와 기도는 손에 손을 잡고 가는 것처럼 함께 갑니다. 그의 감사는 믿는 이들에 대해 하나님께 드리는 것입니다. 너희 모두라는 삽입구는 모든 이들을 위한 바울의 기도를 나타내는 것으로 포괄성을 강조하고 있습니다. 이것은 그 기도가 일부 교회를 위한 기도가 아니라 모든 교회를 위한 기도임을 나타냅니다. 이것은 교회들이 어떤 영적인 여정 속에 있든지 간에 모든 교회들을 포함하는 바울의 특징입니다. 바울은 모든 교회들이 그리스도 안에 참여하고 있고 연합되어 있다는 것을 믿었습니다. 바울은 자신을 그러한 그리스도인들 중 하나로 여기고 그들 모두가 그리스도의 몸이라 여겼습니다. 바울은 그들의 지위와 상관없이 그들 모두로 인해 감사를 드렸습니다. 왜냐하면 바울은 그리스도께서 모든 인류가 완전한 구원을 알고 경험할 수 있게 만드셨음을 믿었기 때문입니다. 그는 하나님께서 그들의 상황과 환경 그리고 그들의 삶 속에서 계속해서 일하고 계심을 확신했습니다. 이 본문에서 또 다른 중요한 부분은 간구할 때마다입니다. 이것은 그가 교회를 위해 규칙적으로 계속해서 드렸던 기도의 습관을 나타냅니다. 그가 규칙적으로 계속해서 드렸던 기도 속에서 그는 하나님께 전체 교회에 대해 감사를 드렸습니다. 바울의 기도는 다른 사람들을 위한 하나님과의 소통과 연합이라는 특징이 있습니다. 적어도 이 구체적인 본문에서 바울이 하나님과 대화하도록 이끄는 것은 전체 교회를 향한 사랑과 관심입니다. 바울은 교회를 위해 하나님께 호소하며 중보하고 있습니다. 그는 교회가 지고 있는 무거운 짐들과 교회가 지고 있는 무거운 짐들을 하나님과 함께 감당하기 원한다는 것을 스스로 나타내며 표현하고 있습니다. 바울처럼 우리도 일부 교회가 아닌 전체 교회에 대해 감사하고 있습니다. 전체 교회가 계속해서 하나님을 아는 지식에 깊어지고 있고 우리 안에서 그리고 우리를 통해 하나님께서 일하심을 경험할 수 있어 우리는 감사하고 있습니다. 특별히 올해 2020년 우리는 전체 교회가 세계 대유형병과 우리에게 직면한 다른 많은 어려움들에 대해 대처했던 일들에 대해 감사합니다. 전체 교회가 많은 일들 속에서 자신들의 교회만 위하는 모습을 보이지 않았습니다. 수백만 명은 아니더라도 교회 안팎의 수천 명의 사람들은 교회를 통해 하나님의 사랑과 돌보심을 경험했습니다. 이것은 우리가 초월적인 사람이라는 것을 의미하지 않습니다. 우리에게도 지침, 상실, 슬픔, 분노, 심지어 우리가 하는 일들 속에 실수들도 있었습니다. 그러나 그리스도를 통하여 교회는 계속해서 힘을 얻고 또 힘을 얻으며 나아갔습니다. 우리는 이것이 교회를 위한 많은 기도들 그리고 교회가 드렸던 많은 기도들의 열매라고 믿습니다. 이번 추수감사절 예배에서 우리는 전체 교회에 대해 하나님께 감사드립니다. 우리는 그리스도 안에서 우리 모두가 그분의 사역에 참여한 이들이 된 것에 대해 하나님께 감사드립니다. 우리는 하나님께서 교회 안에서 그리고 교회를 통해 세계를 회복시키시고 구원하신 일에 감사를 드립니다. 우리는 우리를 죄악의 힘으로부터 건지시고 은혜의 선물로 구원을 주신 하나님께 감사드립니다. 우리는 하나님께서 교회 안에서 온전한 거룩함이 계속되게 해주심에 감사드립니다. 우리의 감사는 기쁨으로 가득 차 있습니다. 어떻게 바울은 기쁨으로 항상 간구하면이라 말할 수 있었을까요? 항상 이것을 생각해 봅시다. 그는 이 글을 불의의 희생자로서 감옥에 갇혀 있을 때 썼습니다. 감옥에 갇힌 이를 표현하는 일반 단어들은 연약함,
쓸모없는 어둠에 있는 붕괴된 상처난 굴욕적인입니다. 이 단어들 중에 어떤 것도 기쁨이라는 것과 상관이 없습니다. 바울은 그러한 단어들이 그리스도와의 관계로부터 성령께서 주시는 기쁨 가득한 생각들을 빼앗아가지 못하게 했습니다. 바울은 자기 자신을 신뢰하지 않고 계속해서 그에게 기쁨을 주시는 성령님을 신뢰하기로 결정했습니다. 이 경우에 그 기쁨은 그의 형제들과 자매들이 어떻게 복음 선포에 참여하고 있는지를 바라보는 기쁨입니다. 빌립보서 1장 4절부터 5절에서 그는 말했습니다. 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 바울에게는 예수님의 복음을 선포하는 것이 그의 전부였습니다. 그래서 복음에 참여하는 것은 그에게 변함없이 계속되는 기쁨을 주었습니다. 그와 같은 말씀이 12절과 14절에도 있습니다. 형제들과 자매들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 형제들과 자매들 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 복음의 진보 또는 진전이라는 단어는 사도의 심장인 개척이라는 뛰어난 감성과 함께 우리에게 다가옵니다. 교회는 예수님과 복음에 참여하는 것과 깊은 관련이 있습니다. 우리는 교회가 복음 전함에 있어 새로운 방식들을 개척해 나가는 것을 바라보는 바울의 기쁨을 나누고 있습니다. 방법들을 발견하고 아주 새롭거나 또한 오랫동안 우리가 사용해주기를 기다려온 도구들을 사용하며 복음을 전하는 것입니다. 그 결과 많은 다른 배경들 안에서 그리고 여러 수단들을 통해 사람들이 복음을 듣고 있습니다. 아주 기쁜 일입니다. 교회의 삶 속에서 기쁨의 중요성을 알기 원하는 이가 있다면 바울이 빌립보 교인들에게 썼던 편지를 읽어보는 게 필요합니다. 그 책은 기쁨에 대한 것이고 그 모든 것들의 중심은 제가 믿기로 4장 4절입니다. 바울은 거기에서 말합니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 바울처럼 예수님처럼 우리도 그렇게 해야 합니다. 그들은 복음의 진보라는 같은 이유로 기뻐했습니다. 누가복음 10장 21절입니다. 그때는 예수님의 제자들이 어떻게 복음이 전해졌는지에 대한 흥분된 보고를 가지고 왔던 때입니다. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여, 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 얼쏘이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 복음에 대한 반응이 긍정적이지 않는 때조차도 기뻐하십시오. 예수님께서 말씀하셨습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 형제들과 자매들이여, 예수님께서는 충만한 기쁨을 우리에게 약속하셨습니다. 요한복음 15장 11절입니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 이것이 예수님께서 우리에게 충만한 기쁨을 약속하신 유일한 때가 아닙니다. 예수님께서 떠나시기 전 제자들을 준비시키실 때 말씀하셨습니다. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 그리스도인의 삶의 본질이 바로 그러한 것입니다.
우리에게 가지라 말씀하신 기쁨은 우리의 자신의 노력에 의해 얻어지는 것이 아닙니다. 그것은 우리에게 주어지는 것입니다. 그 약속은 예수님께로부터 오는 것입니다. 예수님은 성령께서 그의 약속들을 이루어질 것을 신뢰합니다. 그리스도 안에서 기쁨은 항상 요구되어지길 기다리고 있습니다. 그것은 우리의 것입니다. 그리고 그것은 우리에게 이루어졌습니다. 사도 바울은 기쁨과 감사로 가득했습니다. 왜냐하면 그는 하나님의 목적과 능력을 분명히 가득히 절대적으로 확신했기 때문입니다. 그는 하나님께서 시작하신 것을 하나님께서 마치실 것임을 믿었습니다. 그는 6절에 쓰고 있습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 저는 하나님께서 일을 시작하신다는 것을 아는 것이 중요하다고 생각합니다. 실제로 우리를 위한 그분의 일은 예수님께서 세상의 죄들을 위해 십자가에서 죽으실 때 시작되었습니다. 베드로전서 2장 14절을 읽으십시오. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 우리를 위한 그분의 일하심은 예수님의 삶과 죽음과 부활로 시작되었습니다. 우리 안에서 그분의 일하심은 우리가 예수님을 믿고 신뢰할 때 시작됩니다. 로마서 10장 9절에서 바울이 있었습니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 13절에서 말씀합니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 이 말씀은 만일 우리가 우리의 죄들을 고백하고 주께서 우리의 주와 구원자가 되어주시길 요청한다면 예수 그리스도께서 우리의 주와 구원자 되심을 저와 여러분이 알 수 있다는 뜻입니다. 만일 여러분들 중에 그렇게 하지 않으신 분이 계시다면 오늘 그렇게 하시길 권합니다. 저는 여러분들이 언제 어디서 어떻게 믿음 생활을 시작했는지 기억하는 것이 중요하다 생각합니다. 우리는 하나님의 자녀가 된 그 놀라움을 간직하는 것이 필요합니다. 우리가 어디에서 시작했고 오늘날 주께서 우리를 어디로 인도해 오셨는지 결코 잊지 않으시길 바랍니다. 바울은 빌립보 사람들이 복음에 사명한 것에 감사하고 있습니다. 그들의 도움으로 빌립보 지역의 교회가 세워질 수 있었습니다. 바울은 은혜 가운데 그들이 성장케 된 것과 전인적인 그리스도인의 삶에 대해 감사드렸습니다. 그는 빌립보 교인들 가운데 선한 일을 시작하신 이가 그 일을 인도하시고 행하시고 성취하실 것에 대해 감사드렸습니다. 여기서 바울은 그리스도인의 삶이 그리스도께 계속적으로 순종해야 하는 것임을 말씀하고 있습니다. 그리고 그는 그리스도인의 삶이 완성된 것이 아니고 점차적인 변화의 과정을 갖는 것임을 상기시키고 있습니다. 하나님은 그의 성령을 통해 우리 안에서 역사하시고 계십니다. 하나님께서는 저와 여러분의 삶 속에서, 저와 여러분의 성품 속에서, 저와 여러분의 영혼 속에서 계속 향상되기를 원하십니다. 그리고 여기에 좋은 소식이 있습니다. 하나님은 그의 은혜 안에서 우리가 계속해서 자라나도록 도우실 것입니다. 그래서 여러분이 넘어질 때마다 하나님은 여러분을 포기하지 않으실 것임을 기억하십시오. 그리고 우리가 우리의 부족한 모습들 혹은 실패들로 인해 괴로워할 때 하나님께서 여러분 삶 속에서 매일 일하시고 계심을 반드시 기억하십시오. 여러분을 더욱더 예수님처럼 되게 하시기 위해 마무리 손길들로 만지실 것입니다. 바울은 고린도후서 3장 18절에 이렇게 썼습니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 더욱더 좋은 소식이 여기 6절에 있습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 다른 표현으로 하나님은 그의 일을 마치실 것입니다. 하나님은 저와 여러분의 삶 속에서 그분의 일을 완성하실 것입니다. 하나님은 여러분을 위해 성취하실 것입니다. 오늘 우리는 하나님의 계속적인 일하심과 그의 성령에 의해 시작하신 일에 대해 감사할 수 있습니다.
그가 시작하실 일을 그가 완성하실 것입니다. 우리 다 함께 히브리서 12장 2절에서 하라고 말씀하신 것을 행합시다. 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 우리 다 함께 감사드립시다. 사도 바울은 빌립보 지역의 교회를 향한 기쁨과 소망의 기도로 이 놀라운 감사 인사를 마치고 있습니다. 그는 7절에 이렇게 쓰고 있습니다. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이내 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 빌립보 교회에게 주는 바울의 메시지는 그 어떤 것도 교회의 사역을 멈추게 할 수 없다는 것을 상기시키는 것이었습니다. 감옥에 있든 법정에서 자신을 변호하든 세계 대유형병이 도는 때든 경제적으로 어려울 때이든 하나님의 사람들은 하나님의 은혜를 증거하고 나누는 것을 멈추지 않았습니다. 바울이 고린도 지역의 교회에 마케도니아인들의 사역을 기뻐하는 내용을 쓴 것은 놀랄 일이 아닙니다. 그들은 마케도니아 지방의 수도인 빌립보에 사는 이들을 포함하고 있습니다. 그는 말했습니다. 관련의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하느니라. 그는 계속합니다. 그들이 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 보십시오. 이것이 교회입니다. 이전에 겪어보지 못한 시련들과 환난들에도 불구하고 저희는 그리스도의 글로벌 가족의 일원으로 여러분들과 함께 포함된다는 것이 귀한 복임을 느낍니다. 다 함께 우리는 이 팬데믹을 견뎌냈고 함께 사역했습니다. 우리는 함께 울었고 함께 기뻐했습니다. 그리고 사도 바울이 화가 난 것처럼 하나님께서 그리스도 예수의 사랑과 애정으로 저희가 얼마나 여러분들을 그리워하는지 증명하십니다. 예, 그것이 바로 저희가 느끼는 마음입니다. 저희는 여러분들과 대면하여 함께 식탁을 나누기를 원했습니다. 예, 저희는 여러분들의 지방총회에도 목회자들의 수양회들에서도 여러분들의 목사 한수 예식에도 함께 하지 못했습니다. 예, 저희는 성도들의 교제로 여러분들과 함께 성찬에 참여하지 못했습니다. 그러나 저희는 여러분들이 어떻게 하나님의 은혜를 저희와 여러분들의 성도들과 지역사회들과 나누었는지를 목격했습니다. 여러분들의 온라인 예배들, 이메일로 나누는 기도들, 야외 예배들, 그리고 사회적 격리나 여러 많은 제한들 속에서도 그리스도의 교회가 하나님의 은혜를 나누는 다른 많은 모습들 속에서 저희는 여러분들과 함께해 왔습니다. 우리는 참으로 바울이 말씀하신 그 사람들입니다. 저희가 여러분 모두에 대해 그렇게 느끼는 것이 옳습니다. 저희는 글로벌 가족 여러분을 기뻐합니다. 기쁨과 소망의 영 안에서 저희는 바울을 통해 교회에 주신 하나님의 말씀으로 여러분들을 기독하고 축복하며 떠나길 원합니다. 저희의 기도는 무엇보다 먼저 시험과 시련의 시간들 속에서 경제적, 사회적 고통과 정치적 불안정으로 특정 지어지는 이 기간 속에서 저희의 사랑하는 가족들 여러분들이 그리스도의 진실하고 깊은 사랑을 볼 수 있기를 바라는 것입니다. 저희들의 진실한 소망의 기도는 현재의 이 세계적인 어려움들이 가라앉을 때 여러분들이 흠없는 승리의 사람들로 발견되기를, 여러분들이 사랑과 나눔으로 하나님의 의의 깃발을 높이 들기를, 여러분들이 사랑과 빛을 나누는 자들로 알려지기를, 여러분들이 하나님의 영광과 지역사회 주민들의 구원과 변화를 위해 일하기를 기도하는 것입니다. 저희는 나사렛 교회가 모든 마을들과 모든 나라들 속에서 우리가 이 최악의 시련들과 고통의 한복판에서 일하는 모습을 통해 진정한 사랑, 참된 나눔, 진실한 여담, 놀라운 자선을 행하는 이들로 알려지기를 기도합니다. 100년 전 독감이 세계적으로 대유행하던 1918년에 우리는 20개국 이하에서 사역하는 작은 가족이었습니다. 그때 우리는 견디었고 살아남았고 번성하였고 우리 지치지 않음과 연합함 그리고 잃어버린 자들과 약한 자들과 고통하는 자들을 위해 사역하는 이들로 알려졌습니다.
100년이 지난 지금 우리는 그 같은 일을 해야 할 상황에 놓이게 되었습니다. 성령의 능력으로 예수님의 이름 안에서 하나님의 영광을 위해 우리는 그 일을 감당할 것입니다. 우리 다 함께 기도합시다. 전능하신 아버지, 저희들이 글로벌 가족들로 인해 하나님께 감사하는 마음들을 가지고 아버지 앞에 나왔습니다. 아버지의 거룩한 은혜로 저희들이 나사렛 사람들이라 불러지고 있습니다. 이 어려운 팬데믹의 날들 동안 아버지께서 저희를 보호해 주셔서 감사드립니다. 일로 인하여 또는 매일의 상황들 속에서 이 두려운 바이러스들에 매일 노출되는 이들을 계속하여 보호해 주시기를 기도합니다. 아버지의 보호의 울타리로 저들을 둘러싸 주옵소서. 수십만 명의 사람들이 팬데믹임에도 불구하고 계속해서 일해야 합니다. 그래야 사회 속에서 자신의 역할들을 잘 감당하고 먹을 양식을 얻을 수 있기 때문입니다. 아버지, 저들을 보호하여 주소서. 아버지, 모든 식탁마다 양식을 공급하여 주소서. 이 팬데믹에 의한 제한 조치들 때문에 수없이 많은 가정들의 경제들이 큰 어려움 속에 있음을 압니다. 아버지께서 우리 모든 가정들에게 일용할 양식을 주옵소서. 아버지께서 교회들을 민감하게 하시고 움직이게 하셔서 배고픔 속에 있는 이들을 향해 함께 연합하여 사역하게 하소서. 저희의 배고픔을 채워줄 양식을 저희에게 주소서. 그리고 저희에게 하나님의 일을 향한 배고픔이 있게 하소서. 아버지께서 저희의 삶들과 저희의 공동체들 속에 평화를 주시길 기도합니다. 아버지의 이름을 전하는 저희 모두의 삶들 속에서 아버지의 사랑이 나타나기를 기도합니다. 저희가 연합과 사랑과 긍휼과 의와 은혜의 일꾼으로서 행동하는 모습을 통해 아버지께서 주되심을 세계가 알게 하소서. 그리고 그 모든 것 위에 아버지의 이름이 저희들의 삶 속에서 영광 받으시기를 기도합니다. 저희가 예수님의 이름, 나사렛 사람이라는 이름을 계속해서 붙들게 하시고 그 이름과 같이 살아가게 하소서. 이제 나사렛 가족 여러분, 저희의 축복 기도를 받으시기를 바랍니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bwana kubariki, akulinde, uso wake uangaze juu yako, awe neema kwako. Bwana elekeze uso wake kwako na kupe amani. Singing Amen.
없는 세대 위에 가족 위에 자녀 위에 자손 위에 자손 위에 मेहरबान तुझे पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना औलादे उनकी भी औलादे Sua presença te acompanhe por detrás